जय श्री कृष्ण मित्रों, जय पुरुषोत्तम भगवान। मित्रों, आज आपणे पुरुषोत्तम मासना 1 થી 15 अध्याय वांचीशुं। जो विडियो सारो लागे तो सब्सक्राइब करजो चेनल ने अने कमेंट में जय पुरुषोत्तम भगवान जरूर थी लखजो। तो अध्याय पहलो शुरू करिए। नैमिषारण्य। जे एक निमिष क्षण मात्र पण प्रभुनुं नाम याद कर्या विना रही न शकाय ते नैमिषारण्यमां ऋषिमुनिओ अने शिष्यो यज्ञो अने सत्संग करता अने कदी धर्म समाज अने कल्याणनी चर्चाओ करता अने जगतने उपदेश आपता। एकवार महर्षि व्यासना शिष्य सूत पुराणी शिष्यो साथे नैमिषारण्य आव्या। तेमने जोईने महान ऋषिओ पण आव्या। सौनक नामना महर्षिए सूत पुराणीने पूछ्युं, आप कुशल कथाकार छो तो मानवीओना अज्ञानरूपी अंधकारने दूर करी तेमनुं कल्याण थाय तेवी कथा कहो। सूत पुराणीए कह्युं, जेनाथी जगतनुं कल्याण थाय ए मंगल उत्तम छे। हूँ पण ए ज हेतुथी दक्षिणना तीर्थोथी पवित्र बनी पूर्वना तीर्थोमां स्नान करी बद्रिकाश्रममां प्रभु दर्शन करी सरस्वतीना किनारे आवेला सिद्धपुर आव्यो त्यारे जाण्युं के हस्तिनापुरना परीक्षित राजाए राजगादी छोड़ी छे। मुलाकाते आवेला ऋषिमुनिओने तेओ पूछे छे के संसार सर्पना मुखमांथी मुक्ति मेळवવાનો मार्ग कयो। सिद्धपुरथी नीकળી गंगा किनारे आव्यो तो जोयुं के 16 वर्षना कमळ पंखड़ीओ वच्चे पत्रकालिका शोभे तेवा तेजस्वी अने दिगंबर सुखदेवजी ऋषिओनी वच्चे ज बेठा हता। राजा परीक्षिते तेमने पूछ्युं, आ अपूर्व अवसरे 7 दिन सुधी श्री हरिकृष्ण कृपाथी ज्ञान यज्ञनो लाभ लीधो। 7मा दिने राजा परीक्षितनी मुक्ति प्राप्ति पछी हूँ ऋषि मुनिओने मळवा आव्यो छुं। आप सौ ज्ञानी छो, आपना दर्शनथी आत्मशान मळे तेवा पवित्र छे। आपना दर्शनथी कृतज्ञ थयो छुं। अध्याय पहलो संपूर्ण थयो। अध्याय बीजो वांचीए। पवित्र प्रश्न। सूत पुराणीए शांतवाणीथी प्रभावित ऋषिओने तेमने धन्यवाद आप्या अने तेमना जेवा महाज्ञानीनी वधु वाणी सांभळवा मळशे तेवी आशाए प्रसन्न थई गया। शौनिक मुनिए पूछ्युं, हे सूत पुराणी, संसार सर्पना विषमांथी मुक्ति आपवानुं परम दैव्य औषध आप लाव्या छो। सुखदेवजीना मुखमांथी साक्षात अमृत टपके छे। आप तेमना वचनामृतोने जे लाभ लीधो छे तेनुं सारत्व अमने कहो। सूत पुराणीए कह्युं, ऋषिओ, हूँ सद्भागी छुं के सत जातिमां जन्मो होवा छतां मारा पर आपनी आटली बधी कृपा दृष्टि छे। आप जेवा महात्माओना सत्संगथी ज मने कथा कीर्तन उपर प्रेम जाग्यो छे। तो सांभळो। ब्रह्मापुत्र नारदजी एकवार अलकनंदा गंगाना किनारे बद्रीनारायणना आश्रममां गया अने नमस्कार करीने कह्युं, हे कृपासागर, हे सत्य स्वरूप, हे साक्षात नारायण, आप ज कहो छो के संयम अने कष्ट सहन करवामां ज सार्थकता छे। संसार व्यवस्था पालनथी चाले छे। आ भयानक कळियुगमां पण घणा ओछा मानवीओ नीति, पुण्य अने सत्यनुं आचरण करी शके छे। जेथी मानवी करे तेवुं भरे छे। हूँ मृत्युलोकमांथी ज आવું છું। મેં જોયું છે ત્યાં ચાલી રહેલી અવિધા, માયા, મોહ, મમતાથી તો પ્રલય આવશે। માનવીઓને સન્માર્ગ ચીંધનારા કોઈ નથી। આપ તેમને કોઈ સુવ્રતનો સારાંશ સંભળાવો કે જેથી તેઓ તેનું આચરણ કરી કલ્યાણ સાધી શકે। ભગવાન નારાયણ બોલ્યા, વત્સ નારદ, તમારા જેવા પરોપકારી મહાત્માઓ જ સંસારિક માનવીઓનો સંતાપ કરી શકે છે। હે પુત્ર, શ્રી કૃષ્ણ એ જ પુરુષોત્તમ પ્રભુ છે। એમની પવિત્ર લીલાઓના શ્રવણથી માનવીના સર્વ સંસારિક અને આત્મીય દુઃખોનો નાશ થાય છે। હું એ જ પુરુષોત્તમના પ્રિય એવા માસનું આખ્યાન કરી સંભળાવું છું। દેવર્ષિ નારદે પૂછ્યું, પ્રભુ, આ નવો માસ પુરુષોત્તમ માસ કયો? તેના અધિષ્ઠાતા દેવ કોણ? એમની કથા કહો। સૂત પુરાણીએ ઋષિઓને કહ્યું। નારદજીના આ પ્રશ્નનો ભગવાન નારાયણે ઉત્તર આપ્યો કે પુરુષોત્તમ ભગવાન પોતે જ હોવાથી તેનું નામ પુરુષોત્તમ માસ પડ્યું છે। તેમાં તપ, દાન અને વ્રત ફળદાયી નીવડે છે। નારદે પૂછ્યું, આ તપ, દાન, વ્રત કઈ રીતે કરવા?
આજે તો સમગ્ર વિશ્વ દુઃખથી ત્રાહિમામ છે. કોઈ સરળ ઉપાય બતાવો અને એવી કથા કહો કે જેથી શાંતિ અને આશ્વાસન મળે. સૂત પુરાણીએ કહ્યું, નારદજીની વિનંતીથી ભગવાન નારાયણે મૃત્યુલોકના માનવીઓના લાભાર્થે પુરુષોત્તમ માસના મહાત્મ્યની કથાનો પ્રારંભ કર્યો. અધ્યાય 2 સંપૂર્ણ થયો. હવે આપણે અધ્યાય 3 વાંચીશું. અધિક માસની શરણાગતિ. આ પુરુષોત્તમ માસનું પાંડવોએ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પાસેથી સાંભળ્યું હતું અને તેના શ્રવણના પરિપાક રૂપે તેઓ કૌરવોના ત્રાસથી મુક્તિ પામ્યા હતા. દુર્યોધન વગેરે કૌરવોએ પાંડવોને ત્રાસ આપવામાં કોઈ ખામી રાખી ન હતી. તેમને લાક્ષાગૃહમાં બાળી નાખવાનો પ્રયાસ કર્યો. જુગારમાં જીતી જતા સતી દ્રૌપદીને દુશાસન ચોટલો ખેંચી ભરી સભામાં ઢસડી લાવ્યો અને દુર્યોધને તેને નગ્ન કરવાનો આદેશ આપ્યો. દ્રૌપદીનો આર્તનાદ સાંભળી શ્રી કૃષ્ણએ 999 ચીર પૂર્યા અને તેની લાજ મર્યાદા જાળવી અને જુગારની શરત પ્રમાણે પાંડવો 13 વર્ષના વનવાસમાં ગયા. પાંડવો અને દ્રૌપદી કામક્ય વનમાં રહેતા હતા. ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ તેની ખબર અંતર પૂછવા આવ્યા. શ્રી કૃષ્ણ તેમનું દુઃખ જોઈ ક્રોધથી લાલચોળ થઈ ગયા. અર્જુન આ જોઈને થરથરી ઉઠ્યો અને કહ્યું, હે જગતના પાલનહાર, ભગવાન આપનું આ ઉગ્ર સ્વરૂપ સમાવી લો. આપ જે જગતનું પાલન કરો છો એ જ જગતમાં અમે પણ રહીએ છીએ. અમે આપના શરણમાં છીએ, માટે સૌમ્ય થઈ અમારા રક્ષણનો રસ્તો બતાવો અને આપનો ક્રોધ ઠંડો કરી દો. અર્જુનની વિનંતીથી શ્રી કૃષ્ણ શાંત થયા અને સસ્મિત ચહેરે કહ્યું, અર્જુન, હું પોતે કષ્ટ સહન કરી શકું છું, પણ મારા ભક્તોનું દુઃખ રાઈના દાણા જેટલું હોય તો પણ મને મેરુ પર્વત જેવું લાગે છે. આવા ભક્તો માટે તો હું જન્મ લઉં છું. તમારું દુઃખ હવે દૂર થવામાં જ છે. કર્મ પ્રમાણે માનવીને સુખ દુઃખ લાભહાનિ થાય છે. કર્મના એ બંધનો દૂર કરવા મનુષ્ય તપ, સંયમ, વ્રત, ધર્મથી આત્મા અને શરીરને પાવન કરવું જોઈએ. હવે પછીનો માસ અધિક માસ છે, તેનું વ્રત કરો. તેનાથી તમને તમારું રાજ્ય પાછું મળશે. અર્જુને પૂછ્યું, પ્રભુ, આ અધિક માસ કોણ? એનું વ્રત કરવાથી શું ફળ મળે? ભગવાને કહ્યું, વર્ષ, માસ, દિવસ, પ્રહર, ઘડી, પળ, વિપળ એ તો કાળના વિભાગો છે. સમુદ્ર, સરિતા, તળાવ, કુવા, ઝરણા એ જળના વિભાગો છે. આ વિભાગોને વિવિધ દેવો તેના અધિષ્ઠાતા સ્વરૂપે છે અને તેમના થકી સુખ મેળવે છે. સંયોગ વસાત એક વધુ માસ ઉત્પન્ન થયો, જેનો કોઈ અધિષ્ઠાતા દેવ ન હતો. તેથી તે મળમાસ તરીકે પ્રચલિત થયો. તેમાં સૂર્ય એક જ રાશિમાં રહેતો હોય, કોઈ સત્કર્મ કરતા ન હતા. આવો તિરસ્કૃત મળમાસ નિરાશ થઈ ગયો. એકવાર તે વૈકુંઠ લોકમાં તે મારી પાસે આવ્યો અને શરણે પડી કહેવા લાગ્યો. અધ્યાય 3 સમાપ્ત થયો. હવે આપણે અધ્યાય 4 મળમાસની આપત્તિ શરૂ કરીએ. દયાનિધિ સંસારના જીવનમાં કોઈ ઉપાય રહેતો નથી, ત્યારે પણ આપના શરણે આવવાથી આદિ વ્યાધિ અને ઉપાધિનો નાશ થાય છે. હું અનાથ છું. મારા સર્વે ભ્રાતાઓ મહિનાઓમાં હું તિરસ્કૃત છું. જંગલમાં સૂકા પર્ણ ખાવા સારું, પણ ભાઈઓ વચ્ચે અપમાનિત રહેવું ખરાબ. વિદ્વાનો મને મળમાસ તરીકે ઓળખાવે છે. મારા અધિકારના સમયમાં કોઈ સત્કાર્ય કરતું નથી. મારો અધિષ્ઠાતા કોઈ દેવ નથી. મારા 30 દિનમાં સૂર્યનું સંક્રમણ થતું નથી. માતા દેવકીને આપે કંસના ત્રાસમાંથી મુક્ત કરેલા, યમુનાના વિષમય પાણી પીને મૃત્યુ પામેલા ગોપ બાલકોને આપે જીવિત કરેલા, દુષ્ટ દુશાસનના પંજામાંથી દ્રૌપદીને છોડાવેલી, તો આપ મારું રક્ષણ નહીં કરો? અને આટલું કહી તે રડી પડ્યો. ભગવાન વિષ્ણુએ કહ્યું, વત્સ, દુઃખમાં રડવાથી કોઈ લાભ થતો નથી, પણ મારા શરણે આવેલો કોઈ પણ માનવી દુઃખમાંથી મુક્ત થયા વિના રહેતો નથી. મારા ધામમાં દુઃખ, શોક કે મૃત્યુને કોઈ સ્થાન નથી. હું તને દુઃખમાંથી મુક્ત કરીશ. જે કહ્યું હોય તે શાંતિથી કહે. મળમાસે આંખો લૂછી કહ્યું, ભગવાન, મારો તિરસ્કાર ન થાય. અન્ય મહિનાઓની જેમ મારે પણ અધિષ્ઠાતા દેવ હોય. મારા કાળમાં સત્કાર્યો થાય તેવી કૃપા કરો.
લોકો મને મળમાસ ન કહે, મારું યોગ્ય નામકરણ થાય તેટલું કરો. અને તેમણે ભગવાનના ચરણ પકડી લીધા અને ઢળી પડ્યો. સૂત પુરાણી કહે છે કે હે મુનિઓ, ભગવાન નારાયણ કહે છે કે હે નારદજી, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કામખ્ય વનમાં અર્જુનને કહે છે, હે અર્જુન, આગળ શું થયું તે સાંભળ. અહીં અધ્યાય 4 સંપૂર્ણ થયો. હવે આપણે અધ્યાય 5 મળમાસનું ગોલોક આગમન વાંચીશું. દુઃખ અને સંતાપના સ્મરણથી મનુષ્ય બહુ દુઃખી થાય છે. મળમાસનું દુઃખ દૂર કરવા ભગવાન વિષ્ણુએ ગરુડને બોલાવ્યા અને તેમની પાંખને વીંજી માણસને મૂર્છામાંથી જાગૃત કર્યો. તો વિષ્ણુ ભગવાને પોતે તેને ઊભો કર્યો અને માથા પર હાથ ફેરવીને કહ્યું, વત્સ, ગોલોકમાં બિરાજમાન ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પાસે જા, ત્યાં તારા દુઃખો દૂર થશે. મળમાસનો હાથ પકડી ભગવાન ગોલોક ઉપડ્યા. માર્ગમાં તેમણે શ્રી કૃષ્ણનું વર્ણન કરતા કહ્યું, ગોલોક નિવાસી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું સ્વરૂપ દ્વિભુજાવાળું છે. શ્યામ સુંદરના તન પર પીળા પિતાંબર છે. મોરલીના મધુર સ્વરોથી તેના ભક્તોનો રસ તડબોળ કરે છે. આભૂષણો કેસર, ચંદન અને કસ્તુરીના લેપયુક્ત શરીરે તેઓ જ્યારે રત્નજડિત સિંહાસન પર બિરાજે છે ત્યારે કોટી કામદેવો પણ મોહિત થઈ જાય છે. તેમને કોઈ ઈચ્છા રહી નથી, જેથી તેઓ પૂર્ણ કામ કહેવાય છે. હે વત્સ, એ જ ભગવાન તારા બધા દુઃખો દૂર કરશે અને વૈકુંઠ લોકથી 500 કરોડ યોજન દૂર તેઓ ગોલોકમાં આવી પહોંચ્યા. સૂત પુરાણી કહે છે કે હે મુનિઓ, નારાયણ ભગવાન કહે છે કે હે નારદ, ત્યાર પછીની કથા આ પ્રમાણે છે. અધ્યાય 5 સંપૂર્ણ. હવે આપણે અધ્યાય 6 દુઃખ નિવેદન વાંચીશું. નારદજીએ પૂછ્યું, હે પ્રભુ, ભગવાન વૈકુંઠપતિ મળમાસને ગોલોકમાં લઈ ગયા પછી શું થયું? નારાયણે કહ્યું, તેજથી ઝળહળતા મંદિરમાં ભગવાન વિષ્ણુ મળમાસને દોરતા આગળ ચાલ્યા તો દ્વારપાળોએ તેમને નમન કર્યા. પછી તેમને 1000 ગોપીજનોથી ઘેરાયેલા ગોલોક સ્વામી શ્રી કૃષ્ણના દર્શન થયા. ભગવાન વિષ્ણુએ તેમની સ્તુતિ કરતા કહ્યું, હે પ્રભુ, આ નાશવંત વિશ્વનો આપ અમર છો. નિરાકાર હોવા છતાં આપ અવતાર ધરો છો. આપના સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપને મારું નમન છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ વિષ્ણુ અને મળમાસ તરફ સ્મિત વદને કહ્યું અને જોયું. મળમાસે ધ્રુજતા ધ્રુજતા શ્રી કૃષ્ણને પ્રણામ કર્યા. તો તેમણે વિષ્ણુને પૂછ્યું, આ કોણ છે? એના મોં પર ચિંતા કેમ છે? એવું વળી કયું દુઃખ છે કે તે આટલો ધ્રુજે છે? વિષ્ણુએ કહ્યું, પ્રભુ, આ અભાગી જીવ મળમાસ છે. દુઃખોના નિવારણ માટે જ આપની પાસે આવ્યો છે. આ માસ તિરસ્કૃત છે. સર્વ પ્રાણીઓ, વનસ્પતિઓ વગેરે તેને મળમાસ કહી અપમાનિત કરે છે. હું તેને અહીં લાવ્યો છું. આપ તેના દુઃખ દૂર કરો અને મારું આગમન સફળ કરો. અધ્યાય 6 સંપૂર્ણ થયો. હવે આપણે અધ્યાય 7 પુરુષોત્તમ માસ વાંચીશું. ગોલોકપતિએ કહ્યું, આ દુઃખીનું દુઃખ દૂર કરવા તમે જે કષ્ટ લીધું તેનાથી તમારો યશ વધશે. તેનો કોઈ પતિ નથી, તેને હું પતિ છું. મારું નામ પુરુષોત્તમ છે. આ અધિક માસને હું મારા તમામ ગુણો દાનમાં આપું છું. આજથી આ મળમાસ પુરુષોત્તમ કહેવાશે. સર્વે મહિનાઓમાં તે સૌથી વધુ પવિત્ર ગણાશે. આ માસમાં તીર્થ, વ્રત, દાન કરનારી વ્યક્તિ ધન, સંપત્તિ અને મુક્તિ મેળવશે. આ માસમાં યથાવિધિ પૂજા કરનારના પાપ બળી જશે. ઠંડી, ગરમી અને વરસાદમાં તપ કરનાર યોગી કરતાં પણ પુરુષોત્તમ માસની પૂજા કરનાર વ્યક્તિ જલ્દી મારા ધામને પામશે. આ માસમાં જે વ્રત કરશે તે બધા અનંત ફળ પામશે. હે વિષ્ણુ, ચતુર્માસ અને અન્ય વ્રતોથી મનુષ્યો સ્વર્ગમાં જાય છે, પરંતુ તે પૂરા થતાં પાછા મૃત્યુલોકમાં આવે છે. જે માનવી પુરુષોત્તમ માસનું વ્રત કરશે તે જન્મ મરણ આદિવ્યાધિના ચક્રમાંથી નિવૃત્ત થઈ સદાને માટે મને પામશે. આ સામનું યથાવિધિ વ્રત પૂજન કરનારાઓની ચિંતા આજથી મારી છે. પુરુષોત્તમ માસના
આરાધકોના સંકટ દૂર કરવા હું સદા તત્પર રહીશ. કોઈ અજ્ઞાની કે મૂર્ખ આ માસમાં તપ, દાન વગેરે નહીં કરે તો તેને સ્વર્ગમાં કોઈ સ્થાન નહીં મળે. આ માસનો તિરસ્કાર કરનારને નરક પ્રાપ્ત થશે. આ માસમાં કોઈ પુત્રહીન મનુષ્ય વ્રત કરશે તો તેને પુત્ર પ્રાપ્તિ થશે. દરિદ્રને સંપત્તિ મળશે. હવે આપ તેને નિશ્ચિત થઈ જાઓ. અને વિષ્ણુ અધિક માસ સાથે વૈકુંઠ પાછા ફર્યા. એ દિવસથી આ માસ વિશ્વમાં પુરુષોત્તમ માસ તરીકે ઓળખાય છે. અધ્યાય 7 સંપૂર્ણ થયો. હવે આપણે અધ્યાય 8 મેઘાવી મુનિનું આખ્યાન વાંચીશું. નારાયણે નારદજીને કહ્યું, અધિક માસને લઈ શ્રી વિષ્ણુ વૈકુંઠ આવ્યા તો અધિક માસને બહુ આનંદિત જોયો. કામખ્યા વનમાં શ્રી કૃષ્ણને પાંડવોએ કહ્યું, હે ધર્મરાજા, તમે 5 પાંડવો અને દ્રૌપદી પણ દુઃખોમાંથી મુક્ત થવા પુરુષોત્તમ માસનું વ્રત કરો. જો કે તમારા દુઃખોનું એક બીજું પણ કારણ છે. તમારી પત્ની દ્રૌપદી પૂર્વજન્મમાં મેઘાવી નામના ઋષિની પુત્રી હતી. તે સર્વગુણ સંપન્ન સ્વરૂપવાન હતી. ઋષિએ તેને ધર્મ, નીતિ, કલા, સંગીત વગેરેમાં નિપુણ કરી હતી. એકવાર તેને પડોશી સખીને પોતાના પુત્રને વહાલ કરતી જોઈ પોતાને પણ સંતાન સુખની ઈચ્છા જાગી. તે પણ વિવાહ યોગ્ય હતી. તેને વિચાર્યું, કયા દેવની ઉપાસનાથી સારો પતિ મળે? તેને થયું, મારા પિતા મને કોઈ યોગ્ય પુરુષ સાથે પરણાવવા કેમ નહીં હોય? જો માતા હોત તો તે જરૂર તેની દ્વિગા પામી શકી હોત. આ બાજુ મેઘાવી ઋષિને પણ પુત્રીના વિવાહની ચિંતા સતાવતી હતી. તેથી તે યોગ્ય વરની તપાસ કરાવી રહ્યા હતા. પણ તેવામાં તેમને તીવ્ર જ્વર ચડ્યો. મેઘાવતી પિતાની આ હાલત જોઈ ચિંતિત થઈ ઉઠી. મેઘાવી ઋષિને મૃત્યુ સામે દેખાયું તો ભગવાનને યાદ કરતા કહ્યું, હે પ્રભુ, મુજ અભાગીનું દુઃખ દૂર કરો. ઋષિની વિનંતીથી પરમાત્માના દૂતોએ તેમને ભગવાનના ઘરે પહોંચાડ્યા. મેઘાવતી પિતાના મૃત્યુથી ગાંડી જેવી થઈ ગઈ. પિતાના શબને ખોળામાં લઈને તે બોલી કે હવે માતા પિતા, ભાઈ બહેન કે કોઈ સગા વહાલું નથી. તમે મને કેમ છોડીને જતા રહ્યા? હવે મને કોણ સંભાળશે? હવે હું પણ પ્રાણ ત્યજી દઈશ. ઋષિ કન્યાનો વિલાપ સાંભળી અન્ય ઋષિઓ ત્યાં આવ્યા અને મેઘાવતીને સમજાવી. મેઘાવતી ઋષિઓના શબને અગ્નિદાહ આપ્યો અને મેઘાવતીને આશ્વાસન આપી છૂટા પાડ્યા. મેઘાવતીએ પિતાની પાછળ શ્રાદ્ધ, તર્પણ, દાન વગેરે કર્યું અને પછી સમય જતાં તેનું દુઃખ ભૂલાઈ ગયું. અધ્યાય 8મો સંપૂર્ણ થયો. હવે આપણે અધ્યાય 9 દુર્વાસાની પ્રસન્નતા વાંચીશું. સૂત પુરાણીએ કહ્યું કે હે મુનિઓ, શ્રી નારાયણે નારદજીને તેમના પ્રશ્નનો ઉત્તર આપ્યો. કુમારી મેઘાવતી ચિંતામાં ને ચિંતામાં દુબળી પડી ગઈ. એવામાં સંજોગો વશાત દુર્વાસા મુનિ ત્યાં પધાર્યા. દુર્વાસા મુનિનો ક્રોધ તો ચોમેર જાણીતો હતો, પણ કોઈ વાર તે પ્રસન્ન થઈ વરદાન પણ આપી દેતા. આશ્રમમાં દુર્વાસાને પધારેલા જોઈ મેઘાવતી તેના પગમાં પડી અને કહ્યું, હે મુનિદેવ, આપના આગમનથી મારો આશ્રમ પાવન થઈ ગયો છે. દુર્વાસાએ કહ્યું, પુત્રી, તે તારા પિતાના કુળને દીપાવ્યું છે. તારો ધર્મ પ્રેમ જોવા જ હું અહીં આવ્યો છું અને અહીંથી બદ્રિકાશ્રમ જવાનો છું. મેઘાવતીએ કહ્યું, હે મુનિદેવ, આપ જાણો છો હું અનાથની જેમ રહું છું. કોઈ યોગ્ય પુરુષ મને પરણે તેવો રસ્તો બતાવો. મારો કન્યાકાળ વીતતો જાય છે. મારું આ દુઃખ દૂર કરો. અને તેણે દુર્વાસા સામે આશાભરી નજર માંડી. અધ્યાય 9 સંપૂર્ણ થયો. હવે આપણે અધ્યાય 10 દુર્વાસાનું માર્ગદર્શન વાંચીશું. દુર્વાસા મુનિ બોલ્યા, હે વનબાળા, સાંભળ તારા દુઃખનો ઉપાય. આજથી 3જે વર્ષે પુરુષોત્તમ માસ આવશે. આ માસમાં સ્નાન કરનારો માનવી બ્રહ્માત્યાદિ દોષોમાંથી મુક્તિ પામે છે. જો કોઈ માનવી પુરુષોત્તમ માસમાં કોઈ પણ જળાશયમાં સ્નાન કરે તો તેને 12,000 વર્ષ સુધી ગંગામાં સ્નાન કરવાથી મળે તેટલું જ ફળ મળે છે. માટે તું એ વ્રત કર
અંબરિયા રાજા પર ક્રોધ કરવાથી મેં એક કૃષ્યા પેદા કરેલી. અંબરીએ ભગવાનનું સ્મરણ કર્યું તો તેમણે ભક્તની સહાયમાં ચક્ર મોકલી કૃપાનો નાશ કર્યો, કૃષ્યાનો નાશ કર્યો. ચક્ર મારી પાછળ પડ્યું. એ ભયમાંથી મુક્ત થવા મેં પુરુષોત્તમ માસનું વ્રત કર્યું. મેઘાવતી બોલી, ઓ મહર્ષિ, હું તો શ્રી રામ અને ભગવાન શંકર વિના કોઈને પણ ઉત્તમ માનતી નથી, પણ પુરુષોત્તમ માસની આટલી પ્રશંસા શા માટે કરો છો? દુર્વાસા મુનિ તો આ સાંભળી લાજોડ થઈ ગયા, પણ મિત્રની અનાથ પુત્રીને શાપ આપ્યો નહીં અને વિચાર્યું કે આ હજી બાળક છે, તેને પુરુષોત્તમ માસના પ્રભાવની જાણ નથી, તે શોકમગ્ન છે, તેથી મારો શાપ ખમી નહીં શકે, પણ તેનું ફળ તેણે આ નહીં તો બીજા જન્મમાં પણ ભોગવવું તો પડશે જ. અને તેમણે વિદાય લીધી. પણ પુરુષોત્તમ માસનો અનાદર કરવાથી મેઘાવતી ક્રાંતિહીન થઈ ગઈ. તે પછતાય અને હવે તેને ભગવાન શિવની ઉપાસના શરૂ કરી. અધ્યાય 10 સંપૂર્ણ થયો. હવે આપણે અધ્યાય 11 મેઘાવતીને વરદાન વાંચીશું. શ્રી નારાયણે નારદજીને કહ્યું કે સ્ત્રી હોવા છતાં નિર્ભયતાથી આશ્રમમાં મેઘાવતીએ સદાશિવનું ઘોર કઠિન આરાધના કર્યું અને મહાદેવનું ઉગ્ર તપ કર્યું. શિયાળામાં ગળા સુધી પાણીમાં બેસી અને ઉનાળામાં 5 અગ્નિજવાળા પુંજથી વચ્ચે બેસી તથા ચોમાસામાં વરસતા વરસાદમાં બેસીને તપ કરનારી આ કન્યાથી ઋષિઓ પણ પ્રભાવિત થયા અને શંકર ભગવાને તેમને દર્શન આપ્યા. મેઘાવતીએ આંખો ખોલી સદાશિવને નમન કર્યું અને કહ્યું, હે દેવાધિદેવ, આપે બાણાસુરને પોતાનો બનાવ્યો, અલર્ક નૃપથી મૃત રાણીને સજીવન કરી, દક્ષ પ્રજાપતિનો યજ્ઞ વિધ્વંસ કર્યો, તો મારા દુઃખ પણ દૂર કરો. સદાશિવે કહ્યું, હે પુત્રી, હું તારા તપથી પ્રસન્ન થયો છું, માટે વરદાન માંગ. મેઘાવતીએ કહ્યું, હે દયાળુ, હું રાત દિવસ પતિની ઝંખના કરું છું, મને પતિ મેળવી આપો. તેનું આ 5 વાર બોલાયેલું કથન સાંભળી તેમણે કહ્યું, તે 5 વાર પતિની માંગણી કરી છે, તો તારું વચન સત્ય થશે. તેઓ શૂરવીર, ધર્મવીર અને દાનવીર હશે. આવું વિચિત્ર વરદાન સાંભળી દુઃખી મેઘાવતી બોલી, હે પ્રભુ, એક પત્નીને 5 પતિ હોય, આવું અયોગ્ય વરદાન ન આપો. શંકરે કહ્યું, આ જન્મમાં નહીં તો આવતા જન્મમાં પણ તને 5 પતિ તો મળશે જ. તે દુર્વાસા મુનિનો તિરસ્કાર કર્યો છે, પુરુષોત્તમ માસની અવગણના કરી છે, તેથી તારે 5 પતિની પત્ની થવું જ પડશે, અને આજથી એ પવિત્ર માસની નિંદા ન કરીશ. અને શંકર ભગવાન અદૃશ્ય થઈ ગયા. અધ્યાય 11 સંપૂર્ણ થયો. હવે આપણે અધ્યાય 12 મેઘાવતીનો પૂર્વ જન્મ વાંચીશું. શ્રી નારાયણ કહે છે, હે નારદ, પછી મેઘાવતી કલ્પાંત કરવા લાગી. તપના ફળરૂપ આવું વરદાન! ચિંતામાં ને ચિંતામાં તે બીમાર પડી અને ટૂંક સમયમાં જ મૃત્યુ પામી. તે વેળા યજ્ઞસેન નામનો રાજા પૃથ્વી ઉપર એક ખાસ યજ્ઞ કરી રહ્યો હતો. યજ્ઞકુળમાંથી સુવર્ણમયી કન્યા ઉત્પન્ન થઈ, જે દ્રૌપદીના નામે ઓળખવા લાગી. એટલે કે મેઘાવતીનો દ્રૌપદી તરીકે પુનર્જન્મ થયો. તે વિવાહ યોગ્ય થઈ ત્યારે પિતાએ યોજેલા સ્વયંવરમાં કેટલાય પ્રતાપી રાજાઓને હરાવી અર્જુને મત્સ્યવેદ કર્યો, પરંતુ કુંતા માતાના શબ્દોનું પાલન કરવા 5 પાંડવોની પત્ની બની. કૌરવો અને પાંડવો જુગાર રમ્યા, જેમાં ધર્મરાજા રાજપાટ સહિત દ્રૌપદી પણ હારી ગયા. દુશાસને ભરસભામાં દ્રૌપદીના ચીર ખેંચ્યા અને દુર્યોધને તેને નગ્ન કરવાનો દુશાસનને આદેશ આપ્યો. તો દ્રૌપદીએ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને યાદ કરી અને કહ્યું, આ બધું દુઃખ પૂર્વજન્મમાં પુરુષોત્તમ માસની મેં કરેલી અવગણનાનું જ પરિણામ છે. અંતે શ્રી કૃષ્ણએ તેની યાચના સાંભળી અને 999 ચીર પૂરી તેની લાજ બચાવી. આવા આ પવિત્ર પુરુષોત્તમ માસની પ્રશંસા દેવો અને ઋષિઓ પણ કરે છે. શ્રી કૃષ્ણએ કામ્યક વનમાં પાંડવોને કહ્યું, તમે પણ આ પુરુષોત્તમ માસનું વ્રત કરો તો તમારા સર્વ દુઃખો દૂર થશે અને રાજપાટ પાછું મળશે. અને શ્રી કૃષ્ણ દ્વારકા જવા ઉપડ્યા. તો પાંડવોએ પ્રાર્થના કરી કે હે જગતના પાલનહાર, આપ જ અમારા રક્ષક છો અને અમે તમારા શરણમાં છીએ. ભગવાન પાંડવોને
આશ્વાસન આપ્યું અને દ્વારકા ગયા. ધર્મરાજાએ તેમના ભાઈઓને કહ્યું, હમણાં જ પુરુષોત્તમ માસ આવે છે. ભગવાનની આજ્ઞા પ્રમાણે આપણે એ માસનું વ્રત કરવું જરૂરી છે. પુરુષોત્તમ માસ આવતા તેમણે વિધિ વ્રત શરૂ કર્યું. 14 વર્ષ પૂરા થયા. તેમને હસ્તિનાપુરનું રાજ્ય પાછું મળ્યું. અધ્યાય 12 સમાપ્ત થયો. હવે આપણે અધ્યાય 13 દ્રઢધન્વાનું આખ્યાન વાંચીશું. સૂત પુરાણી કહે છે, હે મુનિદેવો, સનાતન નામના મુનિએ નારદજીને દ્રઢધન્વા રાજાનું આખ્યાન સંભળાવેલું તે હું આપને કહું છું. હૈહય નામના દેશમાં શૂરવીર અને ધર્મનિષ્ઠ ચિત્રધર્મ રાજાને દ્રઢધન્વા નામે પુત્ર હતો. તે 14 વિદ્યાઓમાં નિષ્ણાંત હતો. વિદ્યાભ્યાસ પૂરો કરીને પાછો ફર્યો તો તેને જોઈને ચિત્રધર્માને વૈરાગ્ય ઉપજ્યો અને દ્રઢધન્વાને રાજપાટ સોંપી પુલન હનુમાનના આશ્રમમાં જતો રહ્યો. ત્યાં જઈ તેને નિરાહાર રહી ભગવાનનું ધ્યાન ધર્યું તો ટૂંક સમયમાં જ તેને વૈકુંઠ પ્રાપ્ત થયું. પિતાને સદગતિ મળતા દ્રઢધન્વાએ પિતાની કર્મક્રિયા કરી અને નીતિપૂર્વક રાજભાર ઉપાડ્યો. પછી તેના વિવાહ વિદર્ભ દેશની રાજકુમારી ગુણવતી સાથે થયો. તે અત્યંત રૂપાળી અને ગુણિયલ હતી. તેને ચિત્રવાહ, ચિન્વાક, માણિનામ અને ચિત્રકુંડલ એમ 4 પુત્રો હતા. ચારુમતી નામની પુત્રી થઈ. દ્રઢધન્વાએ વિચાર્યું કે મારા એવા કેવા કર્મ કે મને આવું સંપૂર્ણ સુખ મળ્યું. સવારે તે સ્નાનાદિથી પરવારી થોડા પાર બેસી શિકારે નીકળ્યો. તેણે તીર છોડી એક મૃગને ઘાયલ કર્યો અને તેની પાછળ પડ્યો, પણ એ મૃગ હાથમાં ન આવ્યો. બપોર થતાં તે તરસથી વ્યાકુળ થઈ ગયો અને સરોવરનું પાણી પીવા એક વૃક્ષની છાયામાં બેઠો તો માનવીની જેમ બોલતો એક પોપટ આવ્યો અને દ્રઢધન્વાને એક શ્લોક કહ્યો, હે રાજા, તું વિલાસમાં મગ્ન રહે છે. સાચું શું છે તે વિચારતો નથી તો જીવનની એકમાત્ર સિદ્ધિરૂપ પરમાત્માને શી રીતે પામી શકીશ? આવો સુંદર બોધ સાંભળી તે પોપટ ઉપર પ્રસન્ન થયો. તેને લાગ્યું કે આ પોપટ સુખદેવજી તો નહીં હોય. પરીક્ષિતની જેમ મને પણ આ સંસારમાંથી તારવા તો નહીં આવ્યો હોય. રાજાના રક્ષકો ત્યાં આવી ગયા. ત્યાં તો પોપટ અદૃશ્ય થઈ ગયો. રાજા નિરાશ વદને મહેલમાં પાછો ફર્યો, પણ પોપટનો ઉપદેશાત્મક શ્લોક ભૂલી શક્યો નહીં. તેણે ભોજન પાણીનો ત્યાગ કર્યો અને માત્ર પોપટે બોલેલા શ્લોકનું જ રટણ કરવા લાગ્યો. સૌ આ જોઈ ચિંતામાં પડી ગયા. અધ્યાય 13 સંપૂર્ણ થયો. હવે આપણે અધ્યાય 14 વાલ્મીકીનો સત્સંગ વાંચીશું. ભગવાન શ્રી નારાયણે કહ્યું, હે નારદ, રાજા અને તેના કારભારીઓ આ પ્રમાણે ચિંતામગ્ન બેઠા હતા. ત્યાં પ્રભુ શ્રીરામની યશોગાથા ગાતા મહર્ષિ વાલ્મીકી ત્યાં પધાર્યા. રાજાએ તેમને નમન કર્યું અને આસન આપી પૂજા કરી. ઋષિએ પૂછ્યું, હે રાજા, તમે શોકમગ્ન કેમ છો? રાજાએ કહ્યું, હે મહર્ષિ, જંગલમાં શિકારે ગયેલો ત્યારે એક પોપટે મને એક શ્લોક કહ્યો જે આ પ્રમાણે હતો. તેમણે શ્લોક સાંભળ્યો અને પ્રાર્થના કરી, ગુરુદેવ, આનો અર્થ સમજાવો અને મારો શક દૂર કરો. મારું આ રાજ્ય, સુખ, સમૃદ્ધિ મને ક્યાં પુણ્યથી પ્રાપ્ત થયું છે તે પણ કહો. ભૂત, પૂર્વમાન અને ભવિષ્યના જ્ઞાતા વાલ્મીકીએ કહ્યું, હે રાજન, ગયા જન્મમાં તું દ્રવિડ દેશમાં સુદેવ નામનો બ્રાહ્મણ હતો. તું શ્રદ્ધાળુ અને ધાર્મિક હતો. તારી પત્ની ગૌતમી પણ એક પરમ સાધ્વી હતી. તે હંમેશા તારી સેવામાં મગ્ન રહેતી. ઘણા સમય પછી પણ તેમને સંતાન પ્રાપ્તિ ન થઈ તો એકવાર સુદેવે ગૌતમીને પૂછ્યું, સતી, આપણે સર્વ રીતે સુખી છીએ, પણ બસ એકમાત્ર સંતાન પ્રાપ્તિ નથી થઈ અને સંતાન વિના આ સંસાર વ્યર્થ છે. પિતૃદેવો પણ વંશમાં સંતાન થાય એમ ઈચ્છે છે. સંતાનહીનનું સવારે કોઈ મોં પણ જોતું નથી. મારું જીવન તો વ્યર્થ થઈ ગયું છે. પતિવ્રતા ગૌતમીએ પતિને આશ્વાસન આપતા કહ્યું, હે નાથ, તમારા જેવા જ્ઞાની પુરુષે પુત્રની ઈચ્છામાં સુખની લાલસા રાખવી વ્યર્થ છે. તમે પોતાનો ધર્મ અને સત્યના આધારે પણ સ્વર્ગમાં જઈ શકશો તો પછી પુત્રનો મોહ શા માટે? પૂર્વે ચિત્રકેતુ રાજાએ પુત્રનો મોહ રાખેલો ત્યારે નારદ અને અંગીરા મુનિએ તેમને જ્ઞાન આપી સંસાર મુક્તિ અપાવેલી.
દુષ્ટ પુત્રથી દુઃખી એવા રાજાએ વન ભટકી જીવનનો અંત આણેલો. સુપુત્ર 101 પેઢીઓ તારે છે, પણ કુપુત્ર તો જીવનને ઝેર કરી મૂકે છે. તેથી સુપુત્રની ઈચ્છા સાથે ભગવાનનું ધ્યાન ધરો. કદમ ઋષિને શ્રદ્ધાથી જ કપિલ દેવજી જેવો પુત્ર મળેલો. પત્નીની આવી પ્રેરણાદાયી વાત સાંભળી સુદેવ તેમને નદી કાંઠે લઈ ગયો અને સ્નાન કરી ઘોર તપ કર્યું. 5 દિવસના અંતરે સૂકા પાંદડા ખાઈને જીવન નિર્વાહ કરતા. આવું કરતા કરતા તેમને 7000 વર્ષ વીતી ગયા. આવા ઉગ્ર તપથી શ્રીહરિ પ્રસન્ન થયા અને ગરુડ ઉપર બેસી ત્યાં આવ્યા. સુદેવે તેમને પ્રણામ કર્યા. અધ્યાય 14 સંપૂર્ણ થયો. હવે આપણે અધ્યાય 15 વાંચીશું. સુદેવનું ઉગ્ર તપ. ભગવાન નારાયણે કહ્યું, હે નારદ. ત્યારબાદ 2 હાથ જોડી સુદેવે ભગવાનની સ્તુતિ કરી. પ્રસન્ન વિષ્ણુએ તેને વરદાન માંગવા કહ્યું. સુદેવે કહ્યું, ભગવાન, જો આપ મારા ઉપર પ્રસન્ન જ થયા હોય તો કૃપા કરીને મને એક પુત્ર આપો અને મારું વાંઝ્યા મહેણું ટાળો. ભગવાને કહ્યું, તારી વાત સાચી છે, પણ તારા ભાગ્યમાં સંતાન સુખ નથી. તારે 7 જન્મ વાંઝ્યા રહેવાનું છે. ભગવાનનું આવું કઠોર વચન સાંભળી વ્રજ પ્રહારથી કોમળવેલ ઢળી પડે તેમ સુદેવ પણ મૂર્છિત થઈ ઢળી પડ્યો. ગૌતમી રડતી રડતી પોતાના પતિને ભાનમાં લાવી અને કહ્યું, હે નાથ, ઉઠો. વિધિના લેખ અફર છે. સર્વે સાધનો કરતા પ્રભુ સેવાનું ફળ જ સર્વોત્તમ છે, પણ સર્વશ્રેષ્ઠ ફળ તો ભાગ્યનું જ છે. વિધિના લેખ તો બ્રહ્મા કે ખુદ ભગવાન પણ મિટાવી શકતા નથી, તો પછી આટલો શોક શાના માટે કરો છો? ભગવાન વિષ્ણુ તો શાંત રહ્યા, પણ ગરુડને ક્રોધ ચડ્યો. પોતાના સ્વામીની શક્તિનું આવું અપમાન તેનાથી સહન ન થયું. તેણે ભગવાનને કહ્યું, હે પ્રભુ, મારો અપરાધ માફ કરજો. આપે આ બ્રાહ્મણને વરદાન આપ્યું અને હવે તેને પૂર્ણ કરવાની આસક્તિ દાખવો છો. આ વિપ્ર અને તેની પત્નીના અર્તનાદ સાંભળો. આપ તો દયાળુ છો, ન્યાયી છો, ધર્મધર છો, તો પછી આવું કેમ? આ બ્રાહ્મણ યુગલને સુખ આપવામાં આપને કોઈ શ્રમ નહીં પડે, પણ જો આપે આપેલું વરદાન ફળશે નહીં તો જગત આખું મહેણા મારશે કે ભગવાન વિષ્ણુના વરદાન તો મિથ્યા જાય છે. પછી આપની આરાધના કોણ કરશે? પુરુષાર્થ અને પ્રભુ કૃપા સામે તો ભાગ્ય પણ પાંગળું છે. તેથી ગમે તે કરો, પણ આ બ્રાહ્મણને પુત્ર તો આપો જ. ગરુડની વાત સાંભળી ભગવાન વિષ્ણુએ કહ્યું, તારી પણ આવી ઈચ્છા છે, તો તું એને એક પુત્ર આપી તેની ઈચ્છા પૂરી કર. તું મારું વાહન છે, મારા તને આશીષ છે. હે પ્રભુ, હે વિપ્ર, મારા સ્વામીની આજ્ઞાથી હું તને પુત્રનું વરદાન આપું છું. મારા પોતાના જ અંશથી તમારે ત્યાં પુત્ર થશે, જે તમને બંનેને સુખી કરશે. અને ગરુડ ભગવાનને લઈ વૈકુંઠ ધામ ઉપડ્યો. અધ્યાય 15 સંપૂર્ણ થયો. મિત્રો, હવે આપણે ત્યાર પછીના અધ્યાય બીજા વિડીયોમાં અપલોડ કરીશું. વિડીયો સારો લાગ્યો હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને કમેન્ટમાં જય પુરુષોત્તમ ભગવાન જરૂરથી લખજો.